السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عشل قرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزے کی دعا۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ ہے زیادہ تر تو یہ دعا جو ہم نے کتابوں میں پڑھی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صبح کی سنتیں پڑھ کے جب گھر سے مسجد کے لیے تشریف لے جاتے تو تب یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس دعا کو دعائے نور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دعائے نور کے نام سے یہ دعا جانی جاتی ہے۔ تو بیٹا لیکن اگر ہم اس دعا کو یاد کرنے کے بعد کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جون سا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہمیں نور ملے گا، اور جب ہمارے دل میں، زبان میں، کانوں کا ہمیں نور عطا کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری جب زبان کا نور عطا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم زبان کا نور مانگیں گے تو زبان گناہوں سے انشاءاللہ رک جائے گی۔ جب ہم کانوں کا نور مانگیں گے تو کان ہمارے گناہوں سے انشاءاللہ اور عزیز رک جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر جب ہم دل کا نور مانگیں گے تو جب دل منور ہوگا تو گناہوں کی ظلمت دور ہو جائے گی اور دل کی سختی دور ہو جائے گی، اور دل جون سا ہے ہمارا نیکی کرنے میں ہمارا دل لگے گا، نیک کام کرنے میں ہمارا دل لگے گا، نیک لوگوں کی محفل میں ہمارا دل لگے گا۔ جو ہوتا ہے نا ہم نیکی کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور نیک لوگوں کے پاس جانے کو یا نیک محفلوں میں جانے کو دل نہیں کرتا، جائے نماز کی طرف آنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں، ہمارے دل میں کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے، گناہوں کا اندھیرا ہوتا ہے، گناہوں کی تاریکی ہوتی ہے۔ تو اس تاریکی کو ہم کیسے دور کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے نور مانگ کے، کیونکہ یہ نور جون سا ہے اس دنیا میں ہی عطا کیا جائے گا۔ اگلی دنیا میں جب انسان جائے گا تو اس دنیا میں اس نور کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ نور حاصل کرنے کی جگہ جو ہے وہ یہی دنیا ہے۔ تو اس دنیا میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ نور مانگیں گے کہ اے اللہ ہمارے دل کو، ہماری زبان کو، ہمارے کانوں کو نور عطا کر، تو جب ہم نور مانگ لیں گے تو نور ہی تو ہے جو جس کی وجہ سے انسان کا نیکی کرنے کو دل کرتا ہے اور نیک اعمال کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو آئے شروع کرتے ہیں ہم دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اللہم مجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا۔ اللہم مجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصب نورا ولحم نورا ودمع نورا وعشر نورا وبشر نورا واجعل فی نفس نورا واعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اچھا، اس دعا کو ہم توڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توڑ کے ہم اس دعا کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم جعل فی قلبی نورا۔ پھر اسی طریقے سے ہم آگے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم جعل فی بصری نورا، اللہم جعل فی سمعی نورا، اللہم جعل فی عن یمینی نورا وعن یساری نورا، اللہم جعل فی فوق نورا وتحت نورا، اللہم جعل فی امام نورا وخلف نورا، اللہم جعل لی نورا وفی لسانی نورا، اللہم جعل عصب نورا، اللہم جعل فی لحم نورا، اللہم جعل فی دمع نورا، اللہم جعل فی عشر نورا، اللہم جعل فی بشر نورا، اللہم جعل فی نفس نورا، اللہم جعل فی اعظم لی نورا، اللہم اعطنی نورا۔
अल्लाहुम्मा ज़िदनी नूरा, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ब्री नूरा, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी लिसानी नूरा, और अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ब्री नूरा, और अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ब्री नूरा, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी ज़िदनी नूरा। इसी तरीके से हम इस दुआ को तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं और तोड़ तोड़ के याद कर सकते हैं। तो आप ऐसे इस तरीके से याद कर लें तो बहुत इजीली याद हो जाएगी कि आप रोज़ाना एक फ़िक्रा याद कर लें कि जैसे शुरू में आप करेंगे अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा, कि ए अल्लाह आप मेरे दिल में नूर पैदा कर दीजिए, मुझे दिल का नूर अता कर दीजिए। व बसरी नूरा, और मेरी आँखों में नूर अता कर दीजिए, या मेरी आँखों का मुझे जौन सा है नूर में बरकत अता कर दीजिए। व फ़ी समई नूरा, और मेरे कानों में नूर पैदा कर दीजिए। ऐं यमीनी नूरम, यानी या फिर ऐं यमीनी नूरा, और मेरे दाईं जानब नूर अता कर दीजिए। व ऐं यसारी नूरा, और मेरी बाईं जानब नूर अता कर दीजिए। व फ़ौक़ी नूरा, और मुझे मेरे ऊपर नूर की चादर तान दीजिए, मुझे ऊपर से नूर अता कर दीजिए। व तहती नूरा, और मेरे नीचे की जानब भी नूर अता कर दीजिए। व इमामी नूरा, और सामने की जानब नूर अता कर दीजिए। व खल्फ़ी नूरा, और पीछे की जानब नूर अता कर दीजिए। व जअली नूरा, और मेरे लिए नूर पैदा कर दीजिए, मेरे लिए नूर मुझे जो है अता कर दीजिए। व फ़ी लिसानी नूरा, और मेरी ज़ुबान में नूर अता कर दीजिए। व असबी नूरा, और मेरे पट्ठे नूरानी कर दीजिए। व लहमी नूरा, और मेरे गोश्त को भी नूरानी कर दीजिए। व दमी नूरा, और मेरे खून को भी नूरानी बना दीजिए। व शहरी नूरा, और मेरे बालों को भी नूरानी बना दीजिए। व बशरी नूरा, मेरे बदन को नूर बना दीजिए। व जअली नफ्सी नूरा, और मेरे नफ्स को भी नूर बना दीजिए। व अज़िमली नूरा, और मुझे नूर बख्श दीजिए। व आतिनी नूरा, और मुझे नूर अता कर दीजिए। इसी तरीके से अगर हम आगे पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा ज़िदनी नूरा, मेरे नूर में इजाफ़ा फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ब्री नूरा, मेरी कब्र को भी नूर बना दीजिए। और रब्बना अतमिम लना नूरना, ये दुआ भी पढ़ी जाती है, रब्बना अतमिम लना नूरना, कि मेरे या रब्बिल आलमीन, रब्बना ए हमारे रब, अतमिम लना अतमिम लना मुकम्मल कर दीजिए, लना हमारे लिए, नूरना हमारे नूर को, यानी कि हमें मुकम्मल नूर बना दीजिए, मुकम्मल नूर अता फरमा दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप दिल लगा के इस दुआ को याद करेंगे, क्योंकि ये दुआ अगर याद हो जाती है तो हम दिन रात अल्लाह ताला से नूर तलब करेंगे। जब दिन रात हम अल्लाह ताला से नूर तलब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे ज़ुबान से, हमारे कानों से, हमारे दिल से, हमारे खून से, हमारे गोश्त से जो गुनाहों की ज़ुल्मत हमारे अंदर जड़ पकड़ चुकी है, वो गुनाहों की ज़ुल्मत हमारे दिलों से निकल जाएगी। और इंशाअल्लाह हमारा जब दिल नूरानी हो जाएगा, हमारी आँखें नूरानी हो जाएंगी, हमारी ज़ुबान नूरानी हो जाएगी, हमारे कान नूरानी हो जाएंगे, तो फिर हमें गुनाहों से बचना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और हमारा नेकी की तरफ जो सा हमारा दिल लगेगा, नेक काम करने को दिल करेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे लिए फिर दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हमारे लिए इकट्ठी हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही दिल लगा के इस दुआ को याद करेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे। और आज ये था आज का हमारा लेसन। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में अगली दुआ के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।